गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ધોરણ 9 સંખ્યા પદ્ધતિ એમાં આગળ વધી ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે 1.4 કમ્પ્લીટ કર્યું, જેમાં વિપુલ દર્શિતા પરથી એક્ઝામ્પલ ગણેલા કે એ પદ્ધતિની મદદથી કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય એને સંખ્યા રેખા ઉપર કઈ રીતે દર્શાવી શકાય એ વિશે આપણે જોયા હતા। હવે નેક્સ્ટ આપણે જોઈએ સ્વાધ્યાય 1.5ના એક્ઝામ્પલ। તો સ્વાધ્યાય 1.5 તમને શું કહે છે કે આપેલી સંખ્યાઓનું સમય અને અસમય સંખ્યાઓમાં વર્ગીકરણ करो। हवे सम्य और असम्य संख्याओं शू कहवाय ए तमे फर्स्ट लेक्चर अंदर जाणी गया कि सम्य संख्या कोने कहवाय अने असम्य संख्या कोने कहवाय। हवे आनु वर्गीकरण करिए ए पहला आपणे जोईशुं कि केटलाक समीकरण तमने आपेला होय छे। तो पहला तो ए समीकरणोने ध्यानमां लईने सादू रूप आगळ जे सादू रूप आपशो एमां पण एनी जरूर पड़शे। तो जे अवयवोना सूत्रों छे ए सूत्रोनो यूज करीने वर्गमूळनी अंदर आना पछी जो नेक्स्ट एक्जाम्पल आवशे एनी अंदर पण यूज थशे। सम्य अने असम्य संख्या तमे इजीली डायरेक्ट लखी शकशो। जेम के जुओ फर्स्ट नंबरनुं शुं छे 2 - √5 और √5 ए केवी संख्या छे असम्य संख्या। तो असम्य संख्या खास ध्यान राखजो कि एक ઝેર જેવું कार्य करे छे। ઝેર एटले केवुं कि कोईक एक ग्लास तो दूध भरेलुं होय ग्लासनी अंदर दूध अने एमां जो 1-2 टपका जो तमे ઝેરના नाखी दो तो आखो ग्लास केवो थई जवानो ઝેરवाळो। तो ए ज कार्य अहींया असम्य संख्याओनुं छे कि असम्य संख्या कोईपण संख्यानी अंदर भरी जाए एटले ए आखी संख्याने केवी बनावी देशे सम्य संख्या असम्य संख्या। ए ज रीते बीजुं कोईपण आ रीतनो कोई एक एक्जाम्पल आपेलो होय तमने अने ए एक्जाम्पलनी अंदर तमे जो सादू रूप आपो कोई आ जो अंदर सादू रूप तमे आपशो सादू रूप आपता मळती संख्या ए जो असम्य होय तो आपेली जे संख्या छे आखी केवी थई जवानी असम्य संख्या। कारण के एमां असम्य संख्यानो समावेश हतो माटे आपणे सादू रूप आपता शुं मळ्युं असम्य संख्या। जो मळती संख्या असम्य होय तो आपणे एने शुं कही दईशुं असम्य संख्या। हवे ए ज रीते जोईए एक्जाम्पल नंबर फर्स्टनी अंदर तमने शुं कहे छे 2 - √5। तो अहींया जो √5 ए केवी संख्या छे असम्य संख्या। हमणां ज जे कह्युं ए असम्य संख्या कोईपण संख्यानी अंदर भरी जाए एटले आखी संख्याने केवी बनावी देशे असम्य संख्या। तो आखी संख्या केवी थई गई असम्य संख्या। भले 2 अहीं लखीशुं आपणे कि अहीं 2 ए सम्य संख्या छे। परंतु वर्गमूळनी अंदर 5 ए असम्य संख्या छे। माटे 2 - √5 એટલે કે 2 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 5 એ સંખ્યા કેવી થઈ જવાની असम्य संख्या छे। अहींया तमने सम्य अने असम्य संख्यानुं ज वर्गीकरण करवानुं कह्युं छे खाली। એટલે ખાલી આપણે સાદુરૂપ જ્યાં જરૂર હોય ત્યાં સાદુરૂપ આપીશું અને દેખીતી જ રીતે જો તમે તેને અસમ્ય અથવા તો सम्य કહી શકતા હોય તો એને આપણે શું કરીશું ડાયરેક્ટલી એને અસમ્ય કહીશું। હવે ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલમાં આપણે શું કર્યું અહીંયા જે 2 આપેલા હતા એ 2 કેવી સંખ્યા છે सम्य संख्या। નીચે તમે અહીંયા 1 મૂકી દો તો p/q સ્વરૂપ થઈ જશે। તો p/q સ્વરૂપ એટલે આપણી सम्य संख्या થઈ ગઈ। હવે વર્ગમૂળની અંદર 5 જેનું વર્ગમૂળ ન નીકળી શકતું એવી સંખ્યાને આપણે કેવી કહીએ છીએ असम्य संख्या। तो वर्गमूळनी अंदर 5 એ કેવી संख्या છે असम्य संख्या। ने કહ્યું તમને કે असम्य संख्या कोईपण संख्यानी अंदर भरी जाए એટલે आखी संख्याने केवी बनावी देशे ए असम्य। माटे आ फर्स्ट नंबरनी जे रकम आपी 2 - √5 ए केवी संख्या थई गई असम्य संख्या। ए ज रीते सेकंड नंबरनुं एक्जाम्पल आपणे जोईए। सेकंडमां तमने शुं कहे छे 3 + √23 कौंस पूरो कर्यो छे ब्रेकेट आखो पछी फरी आपे छे -√5। हवे कौंस दूर करीए आपणे पहेला तो एनुं सादुं रूप आपीए 3 + √23 पाछळ तो एमना एम ज रहेशे -√23 +√23 -√23 डिलीट थई जशे। तो अहींया शुं बचशे 3। हवे 3 एटले के नीचे अहींया 1 लखी दઉં तो केवुं स्वरूप थई जवानुं p/q स्वरूप। तो p/q स्वरूप ए संख्याने आपणे केवी कहीए छीए सम्य संख्या। माटे आपेल संख्या आपे संख्या कई छे 3 + √23 -√23 ए
કેવી સંખ્યા છે? સમય સંખ્યા છે। ક્લિયર થઈ? હવે એ જ રીતે થર્ડ નંબરનું એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ। થર્ડમાં તમને શું કહ્યું છે? 2√7 ડિવાઈડ બાય 7√7। હવે આને આ સંખ્યા થોડીક કન્ફ્યુઝન થાય એવી રકમ છે, પણ આપણે એના એ વસ્તુ અહીંયા 2√7 બંને જોડે આપણે એનો મિનિંગ શું? √7 જોડે 2 ગુણાયેલા છે, તો આ રીતે એને લખી છે કે 2 ગુણ્યા √7 ભાગ્યા, એ જ રીતે નીચે પણ લખો તમે 7 × √7। તો વચ્ચે જો ઉપર √7 નીચે √7, તો ઉપર નીચે √7 સરખી રકમ ઉડી જવાની, તો બાકી શું બચ્યું? 2/7। હવે 2/7 એટલે કે કેવી સંખ્યા થઈ ગઈ? p/q સ્વરૂપ, અને p/q સ્વરૂપ એટલે કે આપણે કઈ સંખ્યા કહીએ છીએ એને? સમય સંખ્યા। તો માટે આપેલ સંખ્યા 2√7/7√7 એ સમય સંખ્યા છે। ક્લિયર થઈ ગયું? હમણાં જ તમને કહ્યું હતું કે સાદુરૂપ આપતા મળતી સંખ્યા જો અસમય હોય તો આપેલ સંખ્યા કેવી થઈ જવાની? અસમય। અને સાદુરૂપ આપતા મળતી સંખ્યા જો સમય હોય તો આપેલી સંખ્યા કેવી થઈ જવાની? ઓટોમેટિક સમય સંખ્યા। અહીંયા જો 1/√2, ફરીવાર એના એ વસ્તુ આવી કે કોઈ પણ અસમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કરો અથવા તો ભાગાકાર કરો તો એ સંખ્યા આપણે શું મળે? એને સરવાળા બાદબાકી સાથે કંઈ પણ ભેળવો તમે, જેમ એક્ઝામ્પલમાં ફર્સ્ટ લીધો, તો સરવાળા બાદબાકી અથવા તો ભાગાકારની અંદર તમે કોઈ પણ અસમય સંખ્યા ભેળવો તો એ કેવી થઈ જવાની? અસમય। તો અહીંયા 1/√2, આમ p/q સ્વરૂપ છે પણ નીચે √2 આપેલા છે, એટલે √2 એ આપણા માટે કેવી સંખ્યા છે? અસમય। માટે આખી સંખ્યા કેવી થઈ જવાની? અસમય। અહીં વર્ગમૂળની અંદર 2 એ અસમય સંખ્યા છે, માટે 1/√2 એ અસમય સંખ્યા છે। ક્લિયર થઈ ગયું? હવે એક્ઝામ્પલ નંબર 5 જોઈ દો। 2π આપેલું છે। ફર્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે જોયું હતું પાઈની વેલ્યુ શું છે? 22/7, એટલે કેવું સ્વરૂપ થઈ ગયું? p/q। એટલે તમને એવું લાગશે કે કેવી સંખ્યા છે? સમય। પણ પાઈ એ સમય સંખ્યા નથી। 22/7નું તમે જ્યારે સાદુરૂપ આપો એટલે એનો ભાગાકાર કરો એટલે અહીંયા 3.1415 એવા અનંત સુધી આ સંખ્યા મળતી હોય છે કે જેનો અંત નથી આવતો, એટલે અનંત સુધી જતી હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? અને પાછળ કોઈ અંક રિપીટ થતો નથી, તો એવી સંખ્યાને અનાવૃત દશાંશ અભિવ્યક્તિને આપણે કહીએ છીએ। એટલે અનંત સુધી વિસ્તરેલી હોય એને અનંત સુધી વિસ્તરેલી જે સંખ્યાને આપણે કેવી કહીએ છીએ? અસમય સંખ્યા। અહીંયા પાઈ એ કેવી સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા। હવે પાઈનો ગુણાકાર 2 અસમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કોઈ સમય સંખ્યા જોડે થાય તો આપણે એ સંખ્યાને કેવી કહીએ છીએ? અસમય સંખ્યા। તો અહીંયા લખીશું આપણે કે અહીં પાઈ એ અસમય સંખ્યા છે, માટે આપેલ સંખ્યા કઈ છે? 2π એ કેવી થઈ જવાની? અસમય સંખ્યા છે। ક્લિયર થઈ ગયું? તો આ થઈ ગઈ સમય અને અસમય સંખ્યાઓનું વર્ગીકરણ બધી સંખ્યાઓની અંદર। હવે આગળ જે એક્ઝામ્પલ છે એમાં કેટલીક ફોર્મ્યુલાઓ યુઝ થશે તમારે કે અવયવ સૂત્રો જે તમે શીખ્યા હતા એના પરથી વર્ગમૂળની અંદર એના એ કઈ રીતે દર્શાવો એ જ રીતે શીખીએ। પહેલું તો એક ફોર્મ્યુલા છે અહીંયા આપણી વર્ગમૂળની અંદર AB, તો વર્ગમૂળની અંદર AB કઈ રીતે લખી શકાય? એક ગણની અંદર 2 વ્યક્તિ રહેતા હોય તો બંને વ્યક્તિ એટલે કે કોઈ અલગ અલગ વ્યક્તિ હોય તો બંનેની ભાગે લાઇટ બિલ આવવાનું, તો બંનેને અલગ અલગ લાઇટ બિલ ભરી દઈએ આપણે અહીંયા, તો શું થઈ ગયું? વર્ગમૂળની અંદર AB હતા તો બંનેને અલગ અલગ લાઇટ બિલ આપી દીધા। વર્ગમૂળની અંદર A ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર B। હવે એ જ રીતે ઉપર નીચે રહેતા હોય, વર્ગમૂળની અંદર A/B, તો ઉપર નીચે રહેતા હોય તો બંનેના ભાગે આવવાનું લાઇટ બિલ, તો ઉપર નીચે આપી દઈએ બંનેને અડધું અડધું। વર્ગમૂળની અંદર A ભાગ્યા વર્ગમૂળની અંદર
બી. તો આ એક બીજી ફોર્મ્યુલા થઈ છે વર્ગમૂળ માટે. આ બધી જ ફોર્મ્યુલા તમે ધોરણ 8ની અંદર શીખેલા છો, પણ એ એક્સ અને વાયના સ્વરૂપમાં હશે. અહીંયા આપણે જોઈએ એ અને બી સ્વરૂપમાં. એ જે થર્ડ નંબરની એક છે, પણ તમે ધોરણ 9માં આને કઈ શીખ્યા છો? એક્સ પ્લસ વાયનો વર્ગ બરાબર. તમે શું લખતા હતા? એક્સ પ્લસ વાયનો વર્ગ આપેલો હતો. શું કરતા હતા? પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 ગુણ્યા પહેલું અને બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ. એટલે કે આ રીતે આ ફોર્મ્યુલા આખી લખતા તમે. એક્સ સ્ક્વેર પ્લસ 2xy પ્લસ વાય સ્ક્વેર. ક્લિયર થયું? હવે આના આ જ વસ્તુ એક્સ અને વાયની જગ્યાએ આપણે રૂટ એ અને રૂટ બી લઈ લઈએ. તો થર્ડ નંબરની ફોર્મ્યુલા આપણા જોડે શું બનશે? વર્ગમૂળની અંદર એ પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર બી એનો વર્ગ બરાબર શું થઈ જશે? શું કહ્યું અહીંયા? પહેલાનો વર્ગ એટલે કે વર્ગમૂળમાં એનો વર્ગ. તો વર્ગમૂળની અંદર એનો વર્ગ, કોઈ પણ વર્ગમૂળની સંખ્યા આપેલી હોય એનો તમે વર્ગ કરો એટલે આપણને એના એ સંખ્યા પાછી મળશે. એટલે વર્ગમૂળની અંદર એટલે આ ઇઝીલી કઈ થવાનું? વર્ગમૂળ એટલે કે 1/2 એટલે એની ઘાત કઈ થવાની? 1/2 અને હોલ વર્ગ તો છે જ અંદર આપેલો. હવે ઘાતનો ઘાત એટલે શું થઈ જવાનો? એનો ગુણાકાર. તો એની 1/2 × 2. હવે ઉપર નીચે 2 2 ઉડી જશે એટલે બાકી શું રહેશે અહીંયા? એ. તો આ રીતે એનું સાદુરૂપ મળશે. એટલે કે વર્ગમૂળનો વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યા આપણને મળશે. તો વર્ગમૂળની અંદર એનો વર્ગ એટલે અહીંયા થઈ જશે એ પ્લસ 2 × x × y એટલે કે 2 ગુણ્યા પહેલું અને બીજું. તો 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર એ ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર બી. પછી શું હતું? વાયનો વર્ગ એટલે કે બીજાનો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળની અંદર બીનો વર્ગ. તો અહીંયા શું મળશે તમને? પ્લસ બી. ક્લિયર થઈ ગઈ આખી વર્ગમૂળવાળી ફોર્મ્યુલા તમને. હવે એ જ રીતે થર્ડ તમે આ રીતે શીખ્યા હશો ધોરણ 8ની અંદર. એક્સ પ્લસ વાય ઇન્ટુ એક્સ માઇનસ વાય બરાબર. તમે શું લખતા હતા? એક્સ પ્લસ વાય એક્સ માઇનસ વાય. તો એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર આ રીતે લખતા હતા. હવે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર તમને કઈ રીતે મળશે? આ એક પદ છે એક્સ, એ આખા કૌંસ જોડે ગુણાશે એટલે શું થશે? એક્સ માઇનસ વાય. હવે એ જ રીતે પ્લસ વાય છે એ આખા કૌંસ જોડે ગુણાશે એટલે અહીંયા શું થશે? એક્સ માઇનસ વાય. હવે આગળ સાદુરૂપ તમે આપો એટલે એક્સ ઇન્ટુ એક્સ શું થશે? એક્સ સ્ક્વેર. હવે એક્સ ઇન્ટુ વાય પણ અહીંયા માઇનસ છે એટલે માઇનસ એક્સ વાય એટલે આખા કૌંસનો ગુણાકાર પતી ગયો. હવે બીજો ગુણાકાર અહીંયા શું છે? વાય ઇન્ટુ એક્સ એટલે પ્લસ એક્સ વાય થઈ જશે. એ જ રીતે જુઓ વાય ઇન્ટુ વાય પણ અહીંયા શું છે? માઇનસ એટલે માઇનસ વાય સ્ક્વેર. જુઓ પ્લસ માઇનસ ઉડી જશે એક્સ વાય. તો બાકી શું રહેશે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર જે આપણી ફોર્મ્યુલા છે. ક્લિયર થયું? તો આ રીતે એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર મળશે તમને. હવે એ જ રીતે આપણે આના જ ફોર્મ્યુલા વર્ગમૂળની અંદર દર્શાવીએ તો ફોર્થ નંબરની ફોર્મ્યુલા તમને એવી મળશે. અહીંયા એક્સ અને વાય ગયા છે એટલે એની જગ્યાએ આપણે શું લેવાનું છે? એ અને બી. પણ કેવા? વર્ગમૂળની અંદર. તો વર્ગમૂળની અંદર એ પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર બી અને એ જ રીતે બીજો કૌંસ શું બનશે? વર્ગમૂળની અંદર એ માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર બી. તો અહીંયા શું થઈ ગયું? આપણે શું લખીએ છીએ અહીંયા? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ વાય સ્ક્વેર એટલે એક્સ આપણા માટે શું છે? વર્ગમૂળની અંદર એ, જ્યારે વાય શું છે આપણા માટે? વર્ગમૂળની અંદર બી. તો વર્ગમૂળની અંદર એનો વર્ગ હમણાં આગળ તમને સમજાવ્યું. વર્ગમૂળનો વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યા મળશે. તો અહીંયા શું થઈ જશે? એ વર્ગમૂળની અંદર એનો વર્ગ એટલે એ માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર બીનો વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યા મળશે એટલે એ માઇનસ બી. ક્લિયર થયું? તો આ રીતે મળશે. એક ફિફ્થ નંબરની છે ફોર્મ્યુલા તમારી જોડે કે જેમાં ચારે ચાર જે અંકો હોય કેવા હશે? રિપીટ નહીં થતું હોય. જેમ અહીંયા એ ને બી એક્સ ને ફરી પાછો એક્સ એ માઇનસ વાય એ કહ્યું તો એ નહીં. રૂટ એ પ્લસ રૂટ બી પછી જે બીજો કૌંસ મળશે એમાં પાછા કોઈક અલગ ચલ મળશે. તમે રૂટ સી પ્લસ રૂટ ડી અથવા તો માઇનસ પણ હોઈ શકે. તો આનો ગુણાકાર કઈ રીતે કરશો? રૂટ એ ઇન્ટુ રૂટ સી પ્લસ પછી ડી જોડે કરશો તો રૂટ એ ઇન્ટુ રૂટ ડી પછી બી અને સીનો કરશો એટલે પ્લસ રૂટ બી ઇન્ટુ રૂટ સી ફરી પાછો બી અને ડીનો કરશો એટલે પ્લસ રૂટ બી રૂટ ડી. ક્લિયર થયું? હવે આ જે છે રૂટ એ ઇન્ટુ રૂટ બી ફર્સ્ટ નંબરની ફોર્મ્યુલા આપણે શું હતી?
એ આખા વર્ગમૂળની અંદર એ બી હોય તો એને સેપરેટ વર્ગમૂળ આપશો તો રૂટ એ ઇન્ટુ રૂટ બી થશે. તો અહીંયા આપણે પાછી રિવર્સ પ્રોસેસ લઈએ તો આખું કઈ રીતે લખાશે રૂટ એસી પ્લસ રૂટ એડી પ્લસ રૂટ બીસી પ્લસ રૂટ એટલે કે વર્ગમૂળની અંદર બીડી. ક્લિયર થઈ ગઈ આખી ફોર્મ્યુલાઓ. હવે આ ફોર્મ્યુલા પરથી નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ જે છે સાદુરૂપ એ આપણે સમજીશું. અહીંયા ક્યાં યુઝ કરવાનું નહોતું, જો યુઝ કરવાનું થાય તો આ ફોર્મ્યુલા ઉપરથી આપણે એને ડાયરેક્ટલી લખી દેવાનું. જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 2. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ, એક્ઝામ્પલ નંબર 2. સાદુરૂપ આપો. શું કહ્યું છે તમે? સાદુરૂપ આપવાનું છે. એમાં આપણે જે ફોર્મ્યુલા હતી એ ફોર્મ્યુલા જોડે કમ્પેર કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ આપણે શું કહ્યું છે 3 પ્લસ રૂટ 3, 3 વત્તા વર્ગમૂળની અંદર 3 આપેલા છે, 2 કૌંસ આપે છે. બીજું શું આપે છે 2 વત્તા વર્ગમૂળની અંદર 2. હવે અહીંયા જુઓ ચારે ચાર રકમો તમને કેવી આપે છે, ચારે ચાર જે આપે છે એ અલગ અલગ છે. તો હવે આપણે પેલી ફોર્મ્યુલામાં તમે કમ્પેર કરો. એ ફોર્મ્યુલા ક્યાં છે 5th નંબરની, ચારે ચાર A B C D ચારે ચાર અલગ જ છે, અહીંયા પણ અલગ જ છે. જુઓ 3 પ્લસ રૂટ 3, 2 પ્લસ રૂટ 2 અને બંને કેવા છે પ્લસ. તો આપણે એ ફોર્મ્યુલા જોડે કમ્પેર થશે. તો અહીંયા શું કરવાનું છે આપણે આ સંખ્યાને આખા કૌંસ જોડે જો ઇઝીલી કરવું હોય તો પહેલી જે સંખ્યા છે એને આખા કૌંસ જોડે ગુણી નાખો, પછી બીજી સંખ્યા છે એને આખા કૌંસ જોડે ગુણી નાખો. તો જોઈએ સોલ્યુશન એનું આપીએ આપણે. અને જો એ ફોર્મ્યુલા જોડે કમ્પેર કરો તો A B C D નામ આપી દો આને, અને પછી રૂટ AC, રૂટ AD, રૂટ BC, રૂટ BD કરી નાખો. એટલે સીધો જે પણ છે તમને શું મળવાનો આન્સર. તો જુઓ પહેલાં તો 3, 2 પ્લસ રૂટ 2, પછી વર્ગમૂળની અંદર 3 છે એને આખા કૌંસ જોડે ગુણાકાર કરો 2 પ્લસ રૂટ 2. આનો જ આપશો 3નો ગુણાકાર આ કૌંસ જોડે કરો તો 3 2 6 વત્તા 3 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 2 થઈ જશે. પછી પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણ્યા 2 એટલે 2 વર્ગમૂળની અંદર 3. પછી શું થશે રૂટ 3 ઇન્ટુ રૂટ 2 એટલે રૂટ 3 ઇન્ટુ રૂટ 2. તો આખો આન્સર તમને શું મળશે? અહીંયા જો અહીંયા 3 રૂટ 2 આપેલા છે, અહીંયા 2 રૂટ 3 આપેલા છે. જો અહીંયા 3 હોત અને અહીંયા 2 હોત તો આ બંનેનો સરવાળો થઈ શકત, પણ અહીંયા બંને રકમો અલગ છે કારણ કે વર્ગમૂળની અંદર આપેલી સંખ્યા બી જુદી છે અને આગળ ગુણાયેલો અંક પણ અલગ છે. એટલે આ સંખ્યા એમને એમ જ રહેશે. તો 6 પ્લસ 3 રૂટ 2 પ્લસ 2 ઇન્ટુ રૂટ 3 પ્લસ. હવે જુઓ વર્ગમૂળની અંદર ફર્સ્ટ નંબરની ફોર્મ્યુલા જુઓ, વર્ગમૂળની અંદર A ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર B. તો શું થશે આખા વર્ગમૂળની અંદર AB એટલે કે બંનેનો ગુણાકાર થશે. તો આખા વર્ગમૂળની અંદર 3 ગુણ્યા 2 એટલે કે કેટલા થઈ જશે વર્ગમૂળની અંદર 6. તો આ થઈ ગયું આપણું સાદુરૂપ. આટલા સ્ટેપ સુધી જઈ શકીશું, આનાથી આગળ આપણે જઈ શકીશું નહીં. સાદુરૂપનો મિનિંગ જ છે જ્યાં સુધી તમે જઈ શકો ત્યાં સુધી એ કરવાની પ્રોસેસ, એટલે કે એના સરવાળા બાદબાકી જ્યાં સુધી થતા હોય ત્યાં સુધી કરવાના, જ્યાંથી થવાના સ્ટોપ થાય એટલે એક્ઝામ્પલ આપણું ત્યાં પૂરો. જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ શું કહે છે 3 પ્લસ રૂટ 3 ઇન્ટુ 3 માઇનસ રૂટ 3. જો એ સરખા છે અને B એટલે A અને B ની વેલ્યુ આપેલી છે, પણ એક વખત એક કૌંસમાં વત્તાકાર છે અને એક કૌંસની અંદર બાદબાકી આપેલી છે. તો આવું ફોર્મ્યુલા આપણા જોડે કઈ છે 4th નંબરની ફોર્મ્યુલા કે જેની અંદર આપણે A અને B કહીએ. અહીંયા જુઓ શું છે વર્ગમૂળની અંદર A પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર B ઇન્ટુ વર્ગમૂળની અંદર A માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર B. તો શું લખીશું આપણે A માઇનસ B. પણ અહીંયા શું છે એક વખતે પ્લસ છે એક વખતે માઇનસ છે. તો એક વખતે પ્લસ હોય અને એક વખત માઇનસ હોય તો આપણે શું લખીએ છીએ x² માઇનસ y². તો અહીંયા આપણે લખીશું 3 પ્લસ રૂટ 3 અને 3 માઇનસ રૂટ 3. એટલે આપણા જોડે શું થઈ ગયું x3 અને y કેટલા રૂટ 3 એટલે x પ્લસ y અને x માઇનસ y. તો આપણે શું લખીએ છીએ x² માઇનસ y². આ ખાલી તમારી જાણવું. તો અથવા તો અહીંયા કૌંસમાં લખી દઉં x પ્લસ y x માઇનસ y બરાબર x² માઇનસ y². આ ફોર્મ્યુલા યુઝ થશે. તો xની વેલ્યુ આપણા માટે શું છે 3, yની વેલ્યુ શું છે આપણા માટે વર્ગમૂળની અંદર 3. તો અહીંયા શું લખાશે x². તો x શું છે 3,
એટલે 3નો વર્ગ માઇનસ yનો વર્ગ, yની વેલ્યુ શું છે આપણા જોડે √3 એટલે √3નો વર્ગ થઈ જશે અહીંયા। હવે 3નો વર્ગ એટલે કેટલો થઈ જશે 3 3 9। હવે વર્ગમૂળનો વર્ગ એટલે આપણા જોડે એના એ સંખ્યા મળવાની, તો વર્ગમૂળની અંદર 3નો વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યા એટલે અહીંયા મળશે 3, તો 9 - 3 એટલે 9માંથી 3 જશે એટલે બાકી કેટલા બચશે 6। ક્લિયર થયો એક્ઝામ્પલ? તો આ થયું એનું સાદું। જોઈએ નેક્સ્ટ થર્ડ નંબરનો એક્ઝામ્પલ શું કહે છે, √5 + √2નો વર્ગ એટલે x + yનો વર્ગ। તો આ ફોર્મ્યુલા આપણા જોડે આવશે x + yનો વર્ગ। એમાં x ની વેલ્યુ આપણને શું આપે છે √5 અને y ની વેલ્યુ શું છે √2। તો a b y ફોર્મ્યુલા આપણે જોઈ લો, √a + √b, તો a + 2 × √a × √b + b। આમાં પણ એક સ્ટેપ હવે તમે આગળ લખી શકો, a + 2 √a √b, તો અંદર આખા લઈ શકો ફોર્મ્યુલા 1 પ્રમાણે, તો √ab + b, તો એ જે લખાશે તો એની વેલ્યુ આપણા જોડે શું છે √5, તો લખીશું અહીંયા √5 એનો વર્ગ એટલે કે એના એ આવશે √5નો વર્ગ પ્લસ 2 × √5 × √2 પ્લસ √2નો વર્ગ એટલે કે પહેલાનો વર્ગ વત્તા 2 × પહેલું × બીજું વત્તા બીજાનો વર્ગ। હવે √5નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળનો વર્ગ શું થઈ જશે આપણા જોડે એના એ સંખ્યા એટલે કે √5નો વર્ગ એટલે 5 પ્લસ 2 × √5 × √2 ફોર્મ્યુલા નંબર ફર્સ્ટ શું છે આખા અંદર 2 ગુણાકાર થઈ જશે એટલે વર્ગમૂળની અંદર 10 થઈ જશે પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર 2નો વર્ગ એટલે વર્ગમૂળનો વર્ગ એટલે એના એ સંખ્યા મળશે। હવે સાદુરૂપ તમે અહીંયા આપી શકશો એક સ્ટેપ 5 + 2 એટલે 7 7 + 2 ગુણ્યા વર્ગમૂળની અંદર 10। હવે આનું વર્ગ આગળ સ્ટેપ એક શક્ય નથી એટલે આટલે સુધી આપણે એનું સાદુરૂપ રાખીએ। નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 4, વર્ગમૂળની અંદર 5 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 2 વર્ગમૂળની અંદર 5 વત્તા 2 એટલે એક વખત એક અંશનો સરવાળો છે અને એક વખત બાદબાકી છે એટલે x + y x - y। પણ એ ફોર્મ્યુલા શેના જોડે કમ્પેર થશે, આ ફોર્મ્યુલા જોડે। એક વખત શું છે વર્ગમૂળની અંદર a વત્તાકાર થશે અને એક વખત વર્ગમૂળની અંદર a અને વર્ગમૂળની અંદર b નો શું થશે બાદબાકી, તો આપણને શું મળે છે a - b। તો અહીંયા લખીએ આપણે વર્ગમૂળની અંદર 5 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 2 વર્ગમૂળની અંદર 5 વર્ગમૂળની અંદર 2 બરાબર શું થઈ જશે આપણા જોડે આ બંનેનો ગુણાકાર। હમણાં તમને આગળ સ્ટેપ બાય સમજાવી દઉં, આ વચ્ચેના પદો ડિલીટ થશે માટે આપણને શું મળશે x² - y²। પણ અહીંયા વર્ગમૂળ આપેલું છે એટલે કે વર્ગમૂળનો વર્ગ થઈને આપણે શું મળશે a - b એટલે એ આપણા જોડે શું છે √5 વર્ગમૂળની અંદર એ જે આપેલું છે એ શું છે √5। હવે એનો વર્ગ થઈ ગયો એટલે આપણે શું મળશે 5 - 2। ક્લિયર થયું? હવે 5 - 2 બરાબર 3। જો એ જે સમજ ના પડે તો બીજી રીતે અહીંયા લખી દઈએ, વર્ગમૂળની અંદર 5 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 2 વર્ગમૂળની અંદર 5 પ્લસ વર્ગમૂળની અંદર 2। તો જુઓ √5 ને આખા કૌંસ જોડે ગુણો તમે, √5 × √5 પ્લસ √2। હવે એ જ રીતે -√2 × √5 પ્લસ √2 એટલે કે વર્ગમૂળની અંદર 2 બંનેને ગુણ્યા। હવે આ બંનેનો ગુણાકાર કરો ફર્સ્ટ ટર્મ √5 × √5 એટલે √a × √b, તો આખા વર્ગમૂળની અંદર શું આવી જશે a × b એટલે 5 × 25 પછી પ્લસ √5 × √2 એટલે આખા વર્ગમૂળની લેશો એટલે રૂટની અંદર કેટલા આવી જશે 10। ખબર પડે? આખું સ્ટેપ લઈ લઈએ, √5 પહેલાં તો અંદર ગુણાકાર કરો બે સંખ્યાની, તો આ રીતે મળશે √5 × √5। પછી બીજું સ્ટેપ તમને શું મળશે √5 × √2 પછી માઇનસ √2 × √5 ફરી પાછું માઇનસ √2 × √2। ક્લિયર થયું? આ વર્ગમૂળની અંદર બે આ બંને જોડે ગુણાકાર કર્યા આપણે। હવે જે ફર્સ્ટ નંબરની ફોર્મ્યુલા છે વર્ગમૂળની અંદર a × વર્ગમૂળની અંદર b અથવા વર્ગમૂળની અંદર a અથવા કોઈ પણ સંખ્યા આપી તેને આપણે આખા વર્ગમૂળની અંદર
લઈ શકીએ છીએ। તો આને શું કહીશું, કોઈક વર્ગમૂળ બે અલગ અલગ હોય તો એની અંદર લઈ શકીએ છીએ। તો વર્ગમૂળની અંદર આગળથી લખાશે 25, એ જ રીતે આ શું લખાશે વર્ગમૂળની અંદર 10, અને એ જ રીતે 5 × 10 એટલે માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 10, અને અહીંયા શું થઈ જશે વર્ગમૂળની અંદર 2, વર્ગમૂળની અંદર 2 એટલે 4 થઈ જશે, એટલે વર્ગમૂળની અંદર 4। હવે જુઓ +√10 -√10 એ ઉડી જશે, બાકી શું બચ્યું વર્ગમૂળની અંદર 25 માઇનસ વર્ગમૂળની અંદર 4। હવે આનું વર્ગમૂળ શક્ય છે આગળ, 25નું વર્ગમૂળ શું થશે 5, અને 4નું વર્ગમૂળ શું નીકળશે 2, 5 - 2 બરાબર શું થઈ ગયું 3। તો આવી ગયો આન્સર એના એ જ। તો બે મેથડથી તમે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલાથી યુઝ કરશો તો આ રીતે થશે, અને એને જો સેપરેટ કરીને આખું સાદુરૂપ આપશો તો આ રીતે ગણાશે। તો આટલે આપણે એક્ઝામ્પલ નંબર 2 કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ। જોઈએ નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ નંબર 3। એક્ઝામ્પલ નંબર 3 ની અંદર તમને શું કહ્યું છે કે યાદ રાખો કે પાઈને એક વર્તુળના પરિઘ C અને તેના વ્યાસ D ના ગુણોત્તર તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે। એટલે કે પાઈ બરાબર C/D તે વિરોધાભાસી છે, કારણ કે પાઈ એ અસમ્ય સંખ્યા છે। આ વિરોધાભાસનો ઉકેલ કઈ રીતે લાવશું? રકમમાં કંઈ જ ખબર ન પડી, સમજાવું તમને કે એ શું કહેવા માગે છે। આપણે જાણીએ છીએ કે વર્તુળનો પરિઘ, તમે આગળના ધોરણમાં ભણ્યા જ છો, વર્તુળનો પરિઘ શું છે? વર્તુળની જ્યાંથી શરૂઆત કરીએ આઈથી વર્તુળ હોય તો આ પોઈન્ટથી શરૂઆત કરી અને તમે આખા રાઉન્ડમાં ફરીને અહીંયા સુધી આવો, ત્યાં સુધી જે પણ અંતર કાપ્યું એને શું કહીએ છીએ વર્તુળનો પરિઘ। એટલે એને આપણે ફોર્મ્યુલા વડે દર્શાવીએ તો 2πr વડે દર્શાવીએ છીએ વર્તુળનો પરિઘ। આગળના ધોરણમાં તમે ભણ્યા જ છો, વર્તુળના પરિઘની ફોર્મ્યુલા શું છે 2πr। હવે વર્તુળનો વ્યાસ, આખો જે વચ્ચે બે વર્તુળને જે બે ભાગમાં વિભાજિત કરતો હોય એને શું કહીએ છીએ આપણે વર્તુળનો વ્યાસ। હવે વર્તુળનો વ્યાસ એના વચ્ચે શું હશે વર્તુળનું કેન્દ્ર, એટલે કે એ શું કરશે બે ત્રિજ્યાઓને ભેગી કરશે। વર્તુળના કેન્દ્રથી વર્તુળ પરના કોઈ બિંદુ સુધીનું અંતર, જેને આપણે શું કહીએ છીએ ત્રિજ્યા। તો આને r કહીશું અને આને r કહીશું। તો r એટલે 2r બરાબર શું થઈ જશે આખું આપણને આ શું મળવાનું d, એટલે કે વ્યાસ। તો વર્તુળનો વ્યાસ તમને શું કહ્યું છે, વર્તુળનો વ્યાસ શું થવાનો અહીંયા બરાબર 2r। હવે આ બંનેનો ભાગાકાર કરીએ તો શું થવાનું, અહીંયા જો 2 ઉડી જવાના, અહીંયા r પણ ઉડી જવાનું, તો બરાબર શું બચવાનું પાઈ। આ વસ્તુ તમને અહીંયા કહી છે। યાદ રાખો કે પાઈને એક વર્તુળના પરિઘ C અને તેના વ્યાસ D ના ગુણોત્તર, એટલે કે વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળનો વ્યાસનો ગુણોત્તર લઈએ ત્યારે પાઈ બરાબર C/D તે વિરોધાભાસી છે, કારણ કે પાઈ એક સંખ્યા છે આપણા માટે અસમ્ય સંખ્યા। હવે આ વિરોધાભાસનો ઉકેલ તમે કઈ રીતે લાવશો એ વિશે આપણે જોઈએ। પહેલાં તો આટલે સુધી ખ્યાલ આવી ગયો કે અંદર કહેવા શું માગે છે, વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળનો વ્યાસ એ બંનેનો ગુણોત્તર લીધો છે, અને ગુણોત્તર અહીંયા આપણને શું મળે છે પાઈ, અને પાઈ બરાબર અહીંયા C/D, એટલે કે આને વર્તુળનો પરિઘને એને શું કહ્યું C, અને નીચે નામ શું આપ્યું આ વર્તુળનો વ્યાસ જેને D, એટલે C/D બરાબર શું મળશે તમને પાઈ। ક્લિયર થયું? હવે ગયા લેક્ચરની અંદર આપણે જે એક્ઝામ્પલ શીખ્યા હતા ક્રમિક વિપુલદર્શિતાવાળી પદ્ધતિ, કે જેની અંદર શું થતું હતું કોઈ સંખ્યાને તમે બે સંખ્યાઓ વચ્ચે દર્શાવો, એટલે કે એના એ વસ્તુ ઝૂમ થતી, એટલે જેમ જેમ ઝૂમ કરીને વસ્તુ વેલ્યુ જો શોધતા હતા તેમ સંખ્યા રેખાઓ પર એનું મૂલ્ય બદલાતું હતું। એટલે અહીંયા શું કહેવા શું માગે છે, વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળનો વ્યાસ, એટલે કે વેલ્યુ શું છે આપણા જોડે પાઈ। તો પાઈની વેલ્યુ તો અશક્ય વેલ્યુ છે, મીન્સ કે એ 3.14 પછી અનંત સુધી વિસ્તરેલી જ હોય છે, એટલે કે જેમ જેમ આપણે એને ઝૂમ કરતા રહીશું તેમ સંખ્યા કેવી મળવાની આપણને અલગ અલગ વસ્તુ, એટલે ચોક્કસપણે તમે એનું માપ લેવું અશક્ય થવાની, કે ચોક્કસ વેલ્યુ તમને એની મળવાની નહીં। તો અહીંયા જે તમને વિરોધાભાસ આપ્યો છે એ આપણા માટે કેવું થશે નકારાત્મક, કારણ કે એ રીતે તમે ચોક્કસ પ્રમાણે વેલ્યુ લેશો એની તો દરેક વખત દરેક સ્ટેપે એની વેલ્યુ શું થતી, દરેક સંખ્યા રેખામાં આપણે જોતા હતા વેલ્યુ બધી બદલાતી જતી હતી, એટલે જેમ જેમ તમે એને ઝૂમ કરશો એમ એ સંખ્યા બદલાતી જશે। તો અહીંયા આપણે લખીએ કે વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળના
ગુણોત્તર ચોક્કસ રીતે માપવો કેવું છે આપણા માટે? અશક્ય છે. એનું ચોક્કસ મૂલ્ય આપણને મળવાનું નહીં. પરંતુ જો કઈ પદ્ધતિ આપણે ગયા લેક્ચરની અંદર સમજ્યા હતા, 1.4 ની અંદર બે એક્ઝામ્પલ કર્યા હતા. ક્રમિક વિપુલદર્શિતા પદ્ધતિથી માપ લેવામાં આવે તો દરેક વખતે તેનું માપ અલગ અલગ મળે છે. ક્લિયર થઈ ગયું? વિપુલદર્શિતાની અંદર ઝૂમ કરીને 1 બાય 1 આપણે સંખ્યા રેખા પર જોયું તો દરેક વેલ્યુ આપણને કેવી મળતી હતી? અલગ અલગ. હવે અહીંયા પાઈ દર્શાવવાનું છે માટે પાઈની વેલ્યુ કેવી મળવાની? અલગ અલગ. તો એ દર્શાવતા ક્યારેક એવું પણ બને આ સમયે એવું પણ શક્ય છે કે કોઈ આગળ જતાં કોઈ વેલ્યુ વેલ્યુને આપણે શું લેવાનું છે? માપ અસમય સંખ્યા પણ મળી શકે. આપણે એક શક્યતા આપી કે એ મળી શકે છે. તો આને આપણે શું કહીશું? જે પાઈની વેલ્યુ લીધી કઈ c/d એ કોઈ વિરોધાભાસ નહીં થાય. કેમ? કારણ કે પાઈ એ અસમય સંખ્યા છે અને અસમય સંખ્યા જ રહેવાની. તો અહીંયા લખીશું કે માટે પાઈ બરાબર c/d એ અસમય સંખ્યા જ છે. માટે અહીં કોઈ વિરોધાભાસ થતો નથી. ક્લિયર થઈ ગયું? આખું એક્ઝામ્પલ ફરીવાર સમજાવું તમને. વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળનો વ્યાસ એનો ગુણોત્તર તમને આપ્યો હતો અને શું કહ્યું છે કે તે વિરોધાભાસ છે કારણ કે પાઈ એ કઈ સંખ્યા છે? અસમય સંખ્યા છે. હવે આ વિરોધાભાસનો ઉકેલ તમે કઈ રીતે લાવશો તો સમજાય કે આખા શું આ જે રકમ આપી છે એમાં સમજાવ તમને શું લાગે છે કે વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળનો વ્યાસ એ બંનેનો ગુણોત્તર તમને શું મળે છે? પાઈ. પાઈ કઈ રીતે મળ્યા તમને? અહીંયા 2 2 કેન્સલ થઈ ગયા, નીચે ઉપર નીચે ત્રિજ્યા r કેન્સલ થઈ ગઈ એટલે બાકી શું બચ્યું? પાઈ. તો હવે એ પાઈ છે એને તમે જ્યારે દર્શાવ પાઈની વેલ્યુ તો તમારી 3 પોઈન્ટ છે એટલે કે અનંત સુધી વિસ્તરે છે કે અનંત અનાભૂત વેલ્યુ છે પાઈની. હવે એને જો તમે સંખ્યા રેખા પર દર્શાવતો તો જેમ જેમ સંખ્યા રેખા પર તમે ઝૂમ એટલે વિપુલદર્શિતાની પદ્ધતિથી લેશો ત્યારે દરેક વખતે વેલ્યુ તમને કેવી મળવાની? અલગ અલગ વેલ્યુ મળવાની અને આગળ જતાં એ વેલ્યુ તમને અસમય સંખ્યા પણ મળવાની. તો આપણે શું લખ્યું કે વર્તુળનો પરિઘ અને વર્તુળના વ્યાસનો ગુણોત્તર ચોક્કસ રીતે માપવો કેવો છે? અશક્ય છે કારણ કે એનું ચોક્કસ માપ આપણે મળવાનું નથી. પરંતુ જો વિપુલદર્શિતા પદ્ધતિથી માપ લેવામાં આવે તો દરેક વખતે એનું માપ આપણે કેવું મળવાનું? અલગ અલગ. અને એવું પણ શક્ય છે કે એ માપ અસમય સંખ્યા મળે. માટે c/d જે તમને કહ્યું છે ગુણોત્તર એ c એટલે કે વર્તુળનો પરિઘ અને d એટલે વર્તુળનો વ્યાસ એ અસમય સંખ્યા જ છે. પાઈની વેલ્યુ આપણને કેવી મળવાની? અસમય જ. માટે અહીં કોઈ વિરોધાભાસ થતો નથી. ક્લિયર થઈ ગયું આખા એક્ઝામ્પલ? આટલે સુધી આપણે રાખીએ છીએ આજનું લેક્ચર. નેક્સ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોઈશું. થેન્ક યુ.